Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदावा पीताम्बरदारुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। भूतेर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमोऽसु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकम् स्वलङ्कृशिष्ट भगवान् वंशांसि मे लीलासुकोसो विश्वभानुजाया पवित्र संचो प्रियचुम्बनेन
એકાંતિનો નાન્ય રહસ્ય પાઠી ગોલોક પ્રસાદ સદા નિવાસી શ્રી ગુરુવે ગૌરચંદ્રાય શ્રી રાધિકાય તદાલયે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ભક્તાય તદ્ભક્તાય નમો નમઃ જય વાંછાકલ્પતરોભ્યસ્ય કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણા હરે કૃષ્ણા 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી 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 જય રાધા માધવ કુંજ બિહારે રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારે રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી
રાધે યશોદાનંદન વ્રજ યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન 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 યમુના તેરા વનચારે યમુના તીરવન ચારે યમુના તેરા વનચારે યમુના તીરવન ચારે જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી જય રાધા માધવ તુજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તેરા વનચારી યમુના તીરવન ચારે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે હે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરિ બોલ હરે રામ રામ હરે હરે હે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે હે હરે કૃષ્ણ
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Bala Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hari Bol. Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Radha Muralidhar, Radha Muralidhar, Radha Muralidhar Radhe. Jai Radha Muralidhar, Radha Muralidhar, Radha Muralidhar Radhe. Jai Radha Raman Radhe.
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय श्री गौर निताय की जय जय श्री सतवा बाबा की जय शील प्रभुपाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीव हे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति जीव हे रसज्ञे मधुर प्रिय त्वं सत्यं हितं त्वा परमं वदामि आवण्ययेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति संसारकूपे पतितोऽन्त्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतना चतुर्दिन चौथा दिवसे पधारेला परम वैष्णवનું સ્વાગત છે. વિશેષ પાલિતાણા સતવા બાબાના આશ્રમથી પધારેલ કાશી મંદિરથી વિશ્વનાથ પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધર 108 શ્રી સંતોષ તરુણી વતી આશીર્વાદ આપવા આવેલ એવા ગુરુ મહારાજ એનું વિશેષ આ સતવા બાબાની જન્મભૂમિ ઉપર સ્વાગત છે. આપણા સૌભાગ્ય છે આજે આપણી કથા સફળ થઈ, કારણ કે જે કથામાં સંતો આવે એ કથા બહુ સફળ ગણાય છે. તો હું નિવેદન કરું ગુરુ મહારાજને કે કંઈક આશીર્વચન આપે અમને, અને ત્યાર પછી હું આજનો કથાનો દોર આગળ વધારું. હરે કૃષ્ણ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. આજે સોથ અને અમારે ઇસ્કોનના આચાર્ય ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદજીનો આજે તિરોભાવ દિવસ છે. શીલ પ્રભુપાદજી આજના દિવસે ભગવત ધામ નિજ ધામમાં ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તો આજની દિવસ
ભક્તો માટે બહુ મહત્વ હોય છે. કારણ કે સંતોનું આવવું અને જાવું એ આપણા માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. કારણ કે સંતના અહીં આવવાથી આપણી જેવા બધ જીવોનું એમાં ઉદ્ધાર થાય છે. પરમ વંદનીય સતવા બાબાની આ જન્મભૂમિ કેટલી સુંદર એનું ચરિત્ર છે. મેં ગાન કર્યું હતું કે એ પાલીતાણાના નરેશ એમ કીધું કે જો કર નહીં ભરે તો એને પછી આ મારી સીમામાં આવતું રાજ્યથી બહાર કરવામાં આવશે. પણ એ રાજાની વાટ જોઈને એમને કેને બળદને છૂટા કરીને વહી ગયા. કથા તો મેં તમને બધી કીધી હતી, પણ હજી આગળ કથા છે કે ઘણા વર્ષો એને તપસ્યા કરી અને મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર કાશી વિશ્વનાથ નગરીમાં એ તપસ્યા અને ભજન કરવા લાગ્યા. સ્વયં શિવજીએ દર્શન આપ્યા. એટલું જ નહીં, કથા મળે છે એકવાર પ્રયાગરાજમાં બહુ મોટો કુંભ ભરાણો હતો અને કુંભની અંદર તો પછી બધા જાતા હોય તો પાલીતાણાના નરેશ સુરસિંહ રાજા પણ ગયા, રાણીને લઈને ગયા. અને ત્યારે એને થયું કે પ્રયાગમાં આવ્યા છે, બાજુમાં જ કાશી છે, તો ભગવાન કાશીનાથના દર્શન થઈ જાય. તો રાજા અને રાણી બે દર્શન કરવા માટે કાશી ગયા છે. હવે કાશી ગયા એટલે સતવા બાબાનું બહુ મોટું નામ. કારણ કે સતવા બાબા બધાને સતુ પાતા. હવે આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં એ બહુ નથી પીતા, પણ મેં તમને કીધું છાણા હોય ને એ છાણાને ભવડી નાખે અને એમાં ગોળ નાખી અને પાણી પાઈને સતુ કહેવાય. એટલે શિવજે જ નામ આપ્યા અને શિવે જ કીધું તમે આવું પાવ એટલે તમારું નામ સતુવા બાબા તરીકે ઓળખાશે કે જાઓ. રાજાને એમ થયું હાલો જઈએ. રાજા અહીંયા દર્શન કરવા ગયા, પણ ઘડીક તો એને ઓળખી જ ન ગયા કોણ છે. આમ તો દીવાન રહી ગયેલા ઘણા વર્ષ. સતવા બાબા એ પાલીતાણા નરેશના દીવાન રહી ગયેલા, પણ સતાભાઈ સંતની એને તપસ્યાથી એનું તેજ ને એટલું બધું વધી ગયું હતું, રાજા ઓળખી ગયા નહીં. એટલે રાજાએ પેલા સાંભળ્યું કે અહીંયા કોઈ સતવા બાબા કરે છે, તો રાણી કીધું હાલો દર્શન કરવા જઈએ. દર્શન કરવા ગયા અને સતવા બાબાને ઓળખી ન ગયા. પછી પણ સતવા બાબા તો ઓળખી ગયા કે આ તો આપણા નરેશ છે કે. પણ સંત હોય ને એનામાં કરુણા હોય, દયા હોય બાપ. એટલે એને કઈ ઓલું લાગ્યું નહીં કે આ આવ્યા છે તો હું મોટું હંતાડી દઉં મળવું નહીં. એવું સંત કોઈ એવું કરે નહીં. અને મળ્યા અને કીધું આવો નરેશ. સતવા બાબા ડાયરેક્ટ હા કે નરેશ કેમ ઓળખીએ દરેક પૂછ્યું બેસાડીને. પછી આખી વાત કરી તમારું રાજ્ય કુશળમાં છે ને. સંતો તો આવું જ પૂછે. પછી આખી વાત કરી કે હા. રાણીને એમ થયું આટલા આપણે કાંઈ તો દીધું નહીં. રાજાને એમ થયું કે આપણે અપરાધ કર્યો તો એને ક્ષમા યાચના કરીએ. ક્ષમા યાચના કરવા લાગ્યા. આ તો સંત હતા, આખીર સંતના સંત એને કંઈ ફરક પડે નહીં. એને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. પણ રાણી એમ થયું કે આપણે આવ્યા છીએ તો બાબાને કંઈક દેતા જઈએ. કંઈ માગ્યું નથી. આપણે તો આપણા રાજ્યમાંથી આવો એક મહાન તપસ્વી સંત વહી ગયા, દુઃખની વાત છે. તો કે એમ કરો કે લગભગ 25-30 કેરેટનો કે ને તોલાનો સુંદર મજાનો એ હાર હતો. પછી 30 તોલાનો હાર એમ સતવા બાબાના શરણમાં મૂકી દીધો. લ્યો સતવા બાબા કે એ આપણે જોતવાનું થતું, એ તમારે અર્પણ મુબારક લઈ જવાય છે. બહુ કોશિશ કરી પણ સ્વીકાર્યું નહીં કે મારે જોતવાનું થતું નથી. મંત્રીઓને બધા સાથે હતા. મીટિંગ કરી સાંજે રાજા. રાણી કે હવે મારે આ હાર જોતો નથી. બાબા કે હું લઉં નહીં. આશ્રમને હકવવાનું કામ મારું છે કે જ્યાં સુધી હું જીવું છું મારી પરંપરા જ્યાં સુધી ચાલશે ત્યાં સુધી અહીંથી બધું મોકલાવ્યા કરશે પાલીતાણાથી. એ આ સતવા બાબાનો આશ્રમ આજે
મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર આવડો મોટો કોઈનો આશ્રમ જ નથી, એવડો મોટો આશ્રમ સતુવા બાબાનો છે. અને જે આવે દિનિયા દુઃખી તમે દરરોજ આશીર્વાદ લેજો, જન્મભૂમિને પ્રણામ કરજો. તો આવું સુંદર ચરિત્ર છે બાબાનું. કાલ આપણે કથા શ્રવણ કરતા હતા કે પિતામહ ભીષ્મએ બહુ સુંદર સ્તુતિ કરી છે. અને ત્યાર પછી નૈમિષારણ્ય ઋષિ મુનિઓ બધા પ્રશ્ન કરે છે કે તમે કાંઈક આગળ અમને કથા કહો. અને ત્યારે સૂત ગોસ્વામી કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજગાદી ઉપર બેસી ગયા પછીનું વર્ણન કરે કે એક વાર કે છે ભગવાન હવે દ્વારકાધીશે કીધું કે ઘણા દિવસ અહીંયા હું રોકાણો, હવે મારું દ્વારકા યાદ આવ્યું છે. હવે કેટલા મહિના રોકાઈ જાય. અને ભગવાનનું પાછું પરિવાર ફેમિલી બહુ મોટું હતું. તમને થાય કેવડું ફેમિલી સાંભળું, દ્વારકાધીશનું ફેમિલી સાંભળું, તમારે ફેમિલી કેવડું હતું. આપણે તો અહીંયા તો શું છે, બે નાના આપા એમ કે નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ, દુઃખી હોય સુખી ન હોય. કાલ મેં તમને કીધું પરિવાર તો મોટો જ હોવો જોઈએ. ભગવાનનું કેવડો પરિવાર, થોડુંક ગણજો અંદર, મોબાઈલમાં આંકડા લખો, આંકડા કરજો અંદર કેટલા પરિવાર હતા. ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશને 16,108 રાણી હતી. કેટલી? 16,108 રાણી. એક રાણીથી 11 સંતાન હતા. એક છોકરીને 10 છોકરા. બોલો, આ તો ફેમિલી કુટુંબ હો. પછી યદુકુળ એ તો અલગ જ તે, 56 કોટી તો અલગ જ તે. આવડું મોટું ફેમિલી દ્વારકાધીશનું. અને તોય સુખી હતા. બોલો. અને અહીંયા એક છોકરો હોય, પતિ પત્ની હોય, તોય બાંધતા હોય, તોય હક નહીં આપણી ભાષામાં. ભગવાનને અહીંયા કોઈ કમ્પ્લેન, એક કઈ ભગવાનની પત્ની કોઈ દિવસ ભગવાનને કમ્પ્લેન ન કરતી કે આ જીરું થઈ રહ્યું છે. કોઈ દી નહીં. કોઈ દી ન કીધું કે હળદર થઈ રહી, કાંઈ કમ્પ્લેન જ નહીં. દ્વારકાધીશના રસોડામાં એવું હતું કે દ્વારિકા રસોડામાં કે ન્યાય ચિંતામણીનું રસોડું હતું. આમ ચિંતા કરે ને કે નમક તો નમક તરત સામું આવે બાપ. એવું દ્વારકા સાધારણ થોડું છે. તો એ ભગવાનની દ્વારકા યાદ આવી કે 2-3 મહિના આ યુદ્ધ છે, અહીંયા રોકાણો અને 18 દિવસ યુદ્ધ થયું, પછી હું રોકાણો ને હવે મારે જવું જોઈએ. અને ત્યારે ભગવાન દ્વારકા જાય છે. દ્વારકામાં સુંદર સ્વાગત થયું છે. અને પરીક્ષિત મહારાજની જન્મની કથા સુત ગોસ્વામી કહેવા લાગ્યા છે. એ અભિમન્યુના પત્ની ઉત્તરાના કુખેથી, જે મેં કાલે વાત કરી હતી કે અસ્વસ્થામાં જેને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પણ ભગવાન જેની રક્ષા કરવા માગે એને કોઈ મારી શકે નહીં. ભગવાન દ્વારકાધીશ એ કે છે અંગુષ્ઠ રૂપ લઈને એ ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર જઈને એ પરીક્ષિતની રક્ષા કરી હતી. એ પરીક્ષિતના જન્મની કથા સુત ગોસ્વામી કહેવા લાગ્યા છે. અને એનો જન્મ થયો તે અનેક બ્રાહ્મણો આવ્યા છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજે બ્રાહ્મણોને બોલાવીને કહેવા લાગ્યા છે કે મારા દીકરાને આશીર્વાદ આપો. જાતકર્મ સંસ્કાર કરવા માટે બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા. બ્રાહ્મણો બધા આવ્યા અને બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા છે પાર્થ પ્રજાવિતા સાક્ષાદી ઈશ્વાકુરિવ માનવ બ્રહ્મણ્ય સત્યસંદસ્ય રામો દાસરથી યથા. કેવા લાગ્યા કે હે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, તમારો આ પૌત્ર છે ને એ દુષ્યંતના પુત્ર ભરતના વંશનો યશ વધારવા વાળો થશે કે. એટલું જ નહીં, સિંહ જેવો પરાક્રમી થશે કે, અને પોતાના દાદા પાર્થ જેવો અગ્રણીય થશે કે. એટલું જ નહીં, પૃથ્વી જેવો સહનશીલ થશે, અને શંકર ભગવાન જેવો કૃપાળુ દયાળુ થશે, અને રંતિદેવ જેવો ઉદાર થશે, અને બધા પ્રાણીના આશ્રયદાતા ભગવાન કે છે લક્ષ્મીપતિના અથવા શ્રી કૃષ્ણનો એ અનુયાયી થશે.
જ્યારે એમ કીધું કે કૃષ્ણનો અનુયાય થશે અને ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજનું હૃદય ભરાઈ ગયું અને કે ને રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા, આંખોમાં જળ આવી ગયું કે ઓ મારો આ પૌત્ર કૃષ્ણનો ભક્ત બનશે. રાજી થઈ ગયા. બ્રાહ્મણોને બહુ દાન આપ્યું છે. અને ત્યાર પછી આગળ કથા આવે. એક દિવસ વિદુરજી આવ્યા છે. વિદુરજી મહાભારત યુદ્ધમાં ભાગ નહોતો લીધો અને તીર્થયાત્રામાં પર્યટન કરતા હતા. તો એક દિવસ યુધિષ્ઠિર મહારાજના રાજ્યમાં વિદુરજી આવ્યા છે. ભગવત વિદ્યા ભાગવતા તીર્થભૂતા સ્વયં વિભો. ભગવદ વિદ્યા ભાગવતા તીર્થભૂતા સ્વયં વિભો. તીર્થમ કુર્વન્તિ તીર્થાની સ્વાંતસ્થેન ગદાભિતા. હે પ્રભુ, યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, વિદુરજીને સુંદર આસન આપીને કહેવા લાગ્યા છે કે આજ મારા રાજ્યની અંદર તમે પધાર્યા છો. તમે કેવલ મારા કાકા નહીં, તમે તો ભગવાનના મહાન ભક્ત છો. પરિવારમાં કોઈ આપણા થઈ જાય તો એની વેલ્યુ કરવાની. ભક્ત બની જાય ને, આપણે એવું નહીં વિચારવું સતવા બાબા તો આપણા ગામના છે એટલે આપણે ત્યાં જવાની જરૂર નહીં. આવું મગજમાં ન હોવું જોઈએ. સમજાય છે વાત મને? એ તો આપણા પરિવારના, ત્યાં શું જવું કે બીજે ઠેઠ માથા ટેકાવા જાવ તો ઘેરે સન છે ત્યાં ટેકાવો ને બાપ. ને બાબુ અહીંયા ઘેરે મહાન સન છે. તો આપણા પરિવારમાં કોઈ પણ ભક્ત બની જાય ને, આખીર ભક્ત જ હોય, એને પ્રણામ કરાય, એનાથી આશીર્વાદ લેવાય. એટલે આજ વિદુરજીને કહે છે, જો યુધિષ્ઠિર મહારાજ, ભલે તમે મારા કાકા હોય પણ તમે મારા કાકા નહીં, તમે તો દ્વારકાધીશના મહાન ભક્ત છો. માટે તમે તો એવા ભક્ત છો, તીર્થમ કુર્વંતિ તીર્થાની, તીર્થોને પણ પવિત્ર કરવા વાળા તમે છો. તીર્થમાં પણ જ્યારે ગંગા યમુના જે પાપી બહુ પાપ એમાં વધી જાય ત્યારે આવા વિદુર જેવા કોઈ મહાન સંતો એમાં સ્નાન કરે ને તો એ ગંગાને પણ પવિત્ર કરવા વાળા સંતો છે. સમજો તમે? તીર્થને પણ પવિત્ર કરવા વાળા તમે. તીર્થમ કુર્વંતિ તીર્થાની. ભાગવતમાં સુત ગોસ્વામી કહે છે, અને વિદુરજી અહીંયા વિદુરજીને યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે તીર્થોને પણ પવિત્ર કરવા વાળા છે. આવી રીતના વિદુરજી આવ્યા છે ને ત્યાર પછી આગળ કથા આવે છે કે વિદુરજીને પૂછ્યું છે ભગવાન દ્વારકાધીશ શું કરે છે, અને વિદુરજીએ કંઈ જવાબ આપ્યો નથી. વિદુરજી આવ્યા એનું કારણ એ જ હતું, ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ આપ્યો કે હવે હાલો નીકળો અહીંથી, આ ઘર ખાલી કરો. ધૃતરાષ્ટ્રને આમ કે ને આંખેથી તો આંધળા હતા પણ હૃદયથી આંધળા હતા. હવે ઓલા પાંડવોને મારવા માટે કાંઈ બાકી એક વસ્તુ પણ નહોતી છોડી. કેટલા પ્રયાસ કર્યા મારવા માટે, લાક્ષાગૃહ બનાવ્યું ને તમે સાંભળી છે ને કથા બધી. પાંડવોને મારવા માટે કોઈ પ્રકારની કાંઈ બાકી નથી. બાપ દીકરા બધા પ્રયાસ કરી લીધા હતા, પણ દ્વારકાધીશ જેની હારે હોય એનો વાળ વાંકો થાય. જેટલા શત્રુ કે ને ડોંગરેજી બાબા કહેતા કે જેટલા તારા આકાશમાં એટલા શત્રુ હોય, જેટલા તારા આકાશમાં એટલા શત્રુ હોય, પણ રક્ષા કરવા વાળા રઘુનાથ છે એનો વાળ વાંકો ન હોય. રક્ષા કરવા વાળા બાપ રઘુનાથ રામ હોય, દ્વારકાધીશ હોય, એનો વાળ કોણ વાંકો કરી શકે? બહુ પ્રયાસ કર્યો. એટલે વિદુરજીએ કીધું, હે ભાઈ તમને આમ શરમ નથી આવતી કે આ ભીમ તમને ઓલા કૂતરાને રોટલા નાખે ને એમ રોટલા નાખે? વિદુરજી ને કે વિદુરજી કહે છે
કે સાંભળો મોટા ભાઈ કે આ તમને ઓલો ભીમ આવે ને આમ આમ કૂતરા કે લે બુઢા ખાઈ લે, તોય શરમ નથી આવતી. કારણ કે ભીમને બહુ દાજ હતી ધૃતરાષ્ટ્ર ઉપર. કેમ હતી? ભીમને મારવામાં કોઈ કસાશ નહોતી છોડી. લાસ્ટ જ્યારે કથા આવે છે કે મહાભારત પૂરું થઈ ગયું ને તોય તેને ભીમને આલિંગન કરીને મારી નાખો તો બોલો, એટલી શક્તિ હતી. હતા કાંઈ આંખની શક્તિ બધી હાથમાં આવી હતી. સમજ્યા? આપણે માતાઓ નથી કહેતા એ કે હું તો નાની હતી તો કેટલું કામ કરતી, હવે કે ગઢી થઈ ગઈ કે હવે શક્તિ ક્યાં વહી ગઈ? કાંઈ નથી ગઈ, જીભે આવી. શક્તિ જીવી આવે એટલે પછી ઓલે વહુને ટક ટક કર્યા રાખે. એટલે ઓછું બોલવું, જીભને ઓછી હાકો ને તો તમારું આમ જો બહુ મજા આવે. અને જીભ હાકો ને હારી હાકો. અમારી વહુ બેઠા તો બહુ હારી, ભલે સારો અંદર નો રોટલો બાળી નાખે ને તો કે બહુ સારો કડકડીયો રોટલો બનાવ્યો એમ કહેજો. પછી જો તમારે મજા આવી, પણ તમને પછી એમ કે આ માટે ભમરો પાડી દીધો કે પછી ન બોલવાનો શબ્દો બોલે એટલે મગજ જાય એનું. કારણ કે અત્યારની માતાઓમાં સહન શક્તિ છે નહીં, તમારામાં હતી વાત સાચી, પણ અત્યારમાં છે ઓલો હુકેલ મળે ને એ નહીં મોકલે ને પછી મોકલે છે જાઓ વૃદ્ધાશ્રમમાં. ત્યાં જવું હોય ને તો માતાઓને ઉંમર થાય ને પણ બોલવું જ નહીં. સવાર થાય ને એટલે આમ સવારે ઉઠીને અંજવાળું થાય ને મંદિરે વહી જવાનું, જ્યાં કૃષ્ણનું ભગવાનનું ભજન થાય ને ત્યાં વહી જવાનું. બપોર થાય એટલે પાછું જમી આવવાનું, 2 કલાક આરામ કરીને પાછા ગયા મંદિરે. જો પછી હેર કાંઈ કહે જ નહીં. તો અમારા બાતો બહુ સારા આખો દી ભજન જ કરે એમ કહે. પણ આ બા કથામાં ન આવે ને ગામની કરે. એટલે જેમ ઉંમર થાય એમ ભજન કરવું. આમ તો નાની ઉંમરમાં ભજન કરવાનું હોય, પણ કદાચ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને વિદુરજી કહે છે કાંઈક તો વિચાર કરો. અને પછી એક દિવસ આટલો ઉપદેશ આપ્યો. ધૃતરાષ્ટ્રને ગાંધારી બને વહી ગયા જંગલમાં, અને જંગલમાં દાવા અગ્નિમાં બેનું શરીર નષ્ટ થયું. એવી કથા આવે છે. આગળ સુંદર કથા આવે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને અપશુકન થવા લાગ્યા છે. ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશ દ્વારકાપુરીને ડૂબાવી અને નિજ ધામની અંદર ભગવાન દ્વારકાધીશ પોતાના ધામમાં વૈકુંઠ ધામની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. ભગવાન સ્વધામ જવું અર્જુનને મોકલે છે. અર્જુન ત્યાં જાય તો ખબર પડી કે ભગવાન તો છે નહીં. અને ત્યારે એ સમાચાર પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજને મળે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ બહુ દુઃખી થાય છે. પરીક્ષિત મહારાજને રાજા બનાવી અને 5 પાંડવ દ્રૌપદી સાથે હિમાલયમાં હાડ ગાળવા વહી ગયા છે. આગળ કથા આવે છે કે ઉત્તર રાજાની પુત્રી ઈરાવતી સાથે પરીક્ષિત મહારાજના વિવાહ થાય અને 4 પુત્રો થાય. અને 4 પુત્રો બહુ પવિત્ર હતા, કારણ કે પરીક્ષિત મહારાજ વૈષ્ણવ રાજા હતા. એકવાર પરીક્ષિત મહારાજ જંગલમાં વિચરણ કરવા નીકળ્યા. રાજાઓનું કાર્ય હોય કે જંગલમાં પણ જેટલા ભીલ અત્યારીઓ રહેતા હોય, કારણ કે રાજા બધાના રાજા હોય ને, બધી પ્રજાઓના, પશુ પક્ષી પ્રાણી બધાના રાજા હોય છે. ના આ તો વૈષ્ણવ રાજા હતા. ગયા છે અને અચાનક તરસ લાગી તો એક ઋષિનો આશ્રમ જોયો. એમ થયું કે હું આ આશ્રમમાં જાઉં. અને ત્યારે કથા મળે છે કે એ ઋષિ શ્રમિક ઋષિનો આશ્રમ હતો અને ધ્યાન દઈને ભગવાનનું ભજન કરતા હતા. એને થયું રાજાને આ ઢોંગ તો નથી કરતા ને, એટલે એને ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો. એના દીકરાને કોઈ કહ્યું કે તારા પિતાના ગળામાં કોઈ સાપ નાખ્યો છે, સર્પ નાખ્યો છે, નાગ નાખ્યો. અને એ તો બાપ બ્રાહ્મણનો દીકરો, મોઢામાં તે બાપ વેદોનું ધારણ કરેલ જીભ ઉપર અને ગંગાનું જળ લીધું અને ઇતિ લંઘિતમ મર્યાદમ તક્ષક સપ્તમહની દંડક ક્ષિતિક્ષમ અલંકાર ચૌરિતો મે તમદ્રુવમ.
જળની અંજલિ લઈને શ્રાપ આપ્યો કે મારા પિતાના ગળામાં જેને સર્પ નાખ્યો છે એને હું શ્રાપ આપું છું, આજથી 7મા દિવસે એને કે છે તક્ષક સર્પ આવીને દંશ દેશે. હવે આ તો બાપ બ્રાહ્મણનો પુત્ર બોલ્યો, એમાં કઈ ઘટે? કારણ કે પવિત્ર બ્રાહ્મણ હતા બાપ, કોઈ વ્યસન નહોતું, કેવલ વ્યસન હતું તો વેદો શાસ્ત્રોનું વ્યસન હતું બોલવાનું, અને બ્રાહ્મણનું એ જ વ્યસન હોવું જોઈએ. શાસ્ત્રો, ભાગવત, પુરાણો, વેદોનું અધ્યયન કરીને બીજાને કે, કારણ કે એના જીભ ઉપર હંમેશા બ્રાહ્મણના જીભ ઉપર સરસ્વતી રહે. અને ક્યારે સરસ્વતી રહે? જ્યારે એનું મુખ પવિત્ર હોય ત્યારે. ભગવાન કહે છે હું બ્રાહ્મણના મોઢે ખાઉં છું, ભગવાન એવું કહે છે. તો પછી બ્રાહ્મણના મોઢે ભગવાન ખાતા હોય ને પછી બ્રાહ્મણ કંઈક મોઢામાં બીજું નાખીને બેહે તો ત્યાં સરસ્વતી ને ભગવાન રહે? ખોટું નહીં લગાડતા, પણ સત્ય વાત કહું છું. બ્રાહ્મણને કોઈ પણ પ્રકારના, અરે યજ્ઞ કરતા હોય તો હું જોઉં છું, આમ તંબાકુ ખાતા હોય ને, માવો ખાતા હોય ને, ચા પીતા હોય ને, એવા એઠા મોઢે કંઈ મંત્રો ઉચ્ચારણ થતા હોય છે? ન કરાય, એ તો પાપ લાગે. બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય છે એ કે તમે ગીતામાં બ્રાહ્મણના ગુણ વાસો, સમ દમ તપ શોષમ જ્ઞાની માર્જમ એવ છે ગીતામાં ભગવાન બોલ્યા ધર્માદેવ. બ્રાહ્મણના ગુણો જોવો. હા, નાનો એવો છોકરો પણ મોઢામાંથી નીકળી ગયું કે 7મા દિવસે સર્પ કવડ છે તો આવ્યો આવે કથા આગશે અત્યારે. અને અત્યારે બ્રાહ્મણ તમને શ્રાપ આપે ક્યારે? મોઢામાં જ બધું હોય ને કેમ કે એવા પવિત્ર તો બ્રાહ્મણ તો લાગે ને, લાગી જાય કદાચ, એવું નથી ન લાગે. એવા બ્રાહ્મણો હશે જે વેદોના શાસ્ત્રો પ્રમાણે નિયમ પાલન કરે છે, એને દુભેવા હોય ને તો ભગવાન છોડે નહીં. કારણ કે ભગવાન કે બ્રાહ્મણો માટે તો હું જન્મ લઉં છું. ભગવાનને અહીંયા પ્રગટ થવાનું કારણ એક છે બ્રાહ્મણ માટે. વિપ્રદેનું અવતારા. ભગવાન કે હું અવતાર બ્રાહ્મણો માટે લઉં છું, સંતો માટે લઉં છું, ગાય માટે લઉં છું. આપણે એને દુભવી તો ભગવાન સહન કરે નહીં, કોઈ દી ન કરે. એ સમિત ઋષિના પુત્ર એ શ્રીંગી ઋષિ બોલી ગયો કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક સર્પ દંશ દેશે. અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી કે હવે મને શ્રાપ લાગ્યો છે, હવે મારે શું કરવું જોઈએ, મારા જીવનમાં 7 દિવસ છે. અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ બધાને પૂછવા લાગ્યા કે મારા જીવનમાં 7 દિવસ છે, મારે શું કરવું જોઈએ. જો પરીક્ષિત મહારાજના જીવનમાં તો 7 દિવસ હતા, આપણા જીવનમાં 7 મિનિટ પણ નથી. યાદ રાખજો, આપને કાળરૂપી સર્પ ગમે ત્યારે કવડી શકે છે. પરીક્ષિત મહારાજને ફિક્સ હતું કે 7 દિવસ તો જીવવાના જ હતા, પણ આપણા 7 મિનિટ પણ છે નહીં, કાંઈ નક્કી નહીં. 7 મિનિટમાં તો અત્યારે એવો એક રોગ આવ્યો બોલવામાં, આપણે કે ને એટક એટલે પૂરું, 7 મિનિટમાં પૂરું કરી દે. કેવા એવા રોગ આવ્યા છે, કેટલા કેટલા માણસ મરી જાય. હા, પરીક્ષિત મહારાજ બધાને કે મારે શું કરવું, એટલે એવી રીતના બધાને પૂછવા લાગ્યા. અને ત્યારે એને ખબર પડી કે મારે ઉત્તમ છે ભગવાનની કથા સાંભળવી. અને ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે એને નક્કી કર્યું કે હવે ગંગાના તટ ઉપર જઈએ. અને ત્યારે આખા ભારતના, પૃથ્વીના જેટલા સંતો હતા એ બધાને ખબર પડી કે 7 દિવસની અંદર પરીક્ષિત મહારાજને ભગવાન વેદવ્યાસજીના પુત્ર શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી ભાગવત કથા કહેવાના છે. અને ત્યારે આ ભારતના ઋષિઓ તૈયાર થઈ ગયા છે એ ગંગાના તટ ઉપર સુખ તીર્થ પાસે કથા સાંભળવા માટે. અત્રિજી આવ્યા છે, જે ત્રણેય ગુણોથી પરે છે એવા અત્રિજી, જેના ઘેરે ભગવાનને જન્મ લેવો પડે એવા ઋષિ. દત્તાત્રેય ભગવાન જેના ઘેરે પ્રગટ થયા છે, જેની સતી, એની પત્ની સતી છે કોણ? અનસુયાજી. વશિષ્ઠ બ્રહ્મનિષ્ઠ ઋષિ
એ આવ્યા છે કથા સાંભળવા માટે. ચવન ઋષિ આવ્યા છે, ભૃગુ ઋષિ કથા સાંભળવા આવ્યા છે, જે જ્યોતિના પ્રકાંડ કહેવાય. ભગવાન વેદવ્યાજીના પિતા પરાશર ઋષિ પણ અહીંયા આવ્યા. વિશ્વામિત્ર આવ્યા છે, અંગિરાજી આવ્યા છે, ઉત્તત્ય ઋષિ આવ્યા છે, સ્વયં ભગવાન પરશુરામ આવ્યા છે કથા સાંભળવા માટે. આપણે જેમ છે, આપણે સુરત થી આવ્યા, સુરત થી નહીં, ક્યાંથી ક્યાંથી કથા સાંભળવા ઋષિ મુનિઓ જતા ગંગાના તટ ઉપર. શિષ્ય બધા શિષ્યોને લઈને પરશુરામજી આવ્યા કથા સાંભળવા માટે. ઉત્તત્ય ઋષિ આવ્યા, મેઘા ઋષિ આવ્યા, મેઘા તીર્થ ઋષિ આવ્યા, દેવલ ઋષિ કથા સાંભળવા આવ્યા છે. ગૌતમ ઋષિ, મૈત્ર ઋષિ, જેટલા ભારતભરના ઋષિ મુનિઓ છે એ બધા ઋષિ મુનિઓ કથા સાંભળવા માટે એ હરિદ્વારમાં આ ગંગાના તટ ઉપર સુખ તીર્થ પાસે આવી ગયા. અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ ત્યાં આવ્યા છે. અને ત્યારે બધા ઋષિ મુનિઓ ઊભા થઈ ગયા અને પરીક્ષિત મહારાજનું સ્વાગત કર્યું છે. પરીક્ષિત મહારાજ કહેવા લાગ્યા, મારા સૌભાગ્ય છે, મેં આજે એક ઋષિનો અપરાધ કર્યો, છતાં આજ તમે બધા આવ્યા છો. મેં પાપ કર્યું, છતાં મારા પાપને દૂર કરવા માટે સહભાગી થયા છો તમે. અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે વાર્તાલાપ કર્યા ત્યારે કે છે 16 વર્ષ જેની ઉંમર છે, જેમના નાના નાના કે છે પગ અને જાંઘ છે, સુંદર ભુજાઓ છે, સુંદર એના ગાલ ઉભરેલા ભરેલા છે, મનોહર જેમની આંખો છે, સુંદર માપસર જેના કાન છે, સુંદર કમળની ને ભમર જેવી જેની સુંદર નાભી છે, જેમના પેટ પર 3 રેખાઓ છે, સુંદર મુખ અને વાકડિયા વાળ છે, એવા ભગવાન વેદવ્યાજીના પુત્ર સુખદેવ ગોસ્વામી પધાર્યા છે. બધા ઋષિ મુનિઓ પ્રણામ કરે છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે. અહો ભાગ્ય મારા, અહો ભાગ્ય, આજ ભગવાન વેદવ્યાજીના પુત્ર સુખદેવ ગોસ્વામી અમને ભાગવત કથા કહેવાના છે. તત્રા ભગવત ભગવાન વ્યાસ પુત્રો યદસ્યાયા ગામટનમાનો અનેપેક્ષ અલક્ષ્ય લિંગો નિજ લાભ તુષ્ટો વૃતસ્ય બાલેર વધુ તવેશઃ. બોલો સુખદેવ ગોસ્વામી કી, બોલો સુખદેવ સ્વામી કી, પરીક્ષિત મહારાજ કી જય. આવી રીતના સુખદેવ ગોસ્વામીનું પછી સ્વાગત થાય છે. અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ સુંદર આસન આપ્યું. પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવ ગોસ્વામીને આસન આપ્યું કે બેસો, બિરાજો. સુંદર આસન આપ્યું છે. અને ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી કહેવા લાગ્યા છે, અહો અદ્ય વયમ બ્રહ્મન. પરીક્ષિત મહારાજ કે મારા સૌભાગ્ય છે કે આજ તમે મને ભગવાનની સુંદર કથા કહેવા આવ્યા છો. અને સુખદેવ ગોસ્વામી ગંગાના તટ ઉપર આવ્યા. ક્યાં આવ્યા? આપણા સંતો કહે છે કે પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીર, સખી રે આંબો રોપિયો, આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર, આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર.
વ્રજ ભૂમિમાં બાનો વાસ સખી રે આંબોરો પીયો વ્રજ ભૂમિમાં આંબાનો વાસ સખી રે આંબોરો પીયો. આંબે વસુદેવજીએ બીજ વાવ્યા. આંબે વસુદેવજીએ બીજ વાવ્યા. ભુવા દેવકે જે ક્ષેત્ર પ્રકાશ સખી રે આંબોરો પીયો. હુવા દેવકીજી છે પ્રકાશ સખી રે આંબોરો પીયો. આંબે યશોદાજીએ જળ સેચિયા. આંબે યશોદાજીએ જળ સિંચ્યા. નંદ ગોપ આંબાના રખવાળ સખી રે આંબોરો પીયો. નંદ ગોપયાંબાના રખેવાળ સખી રે આંબોરો પીયો. તે ફળ સુખ દેવ દીને રહી ગયા. તે ફળ સુખ દેવ વેડીને લઈ ગયા. પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીરા સખી રે આંબરો પીયો. પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીર સખી રે આંબોરો પીયો. આવી રીતના સુંદર આખો આંબો છે, પણ આપણી પાસે સમય નથી. આ ગાવામાં જાય તો પછી બહુ સમય વહી જશે. પણ પરીક્ષિત મહારાજ ગંગાને તટ ઉપર બેઠા છે અને ત્યાં સુખદેવ ગોસ્વામીને આવીને સુંદર કથા કહે છે. પરીક્ષિત મહારાજ કહેવા લાગ્યા, એશામ સ્મરણાન પુંસામ સદ્ય શુદ્ધ્યંતિ વે ગૃહા કિમ પુનઃ દર્શન સ્પર્શ પાદ શોચાસનાદિભી. કે છે એશામ સ્મરણામ પુંસ, કે હે સુખદેવ ગોસ્વામી, તમારા જેવા સંતનું સ્મરણ કરવાથી અમારા ઘર પવિત્ર થઈ જાય. શુદ્ધ્યંતિ વે ગૃહા, ગૃહ એટલે ઘર, અમારા ઘર પવિત્ર થઈ જાય તમારા જેવાનું કેવલ સ્મરણ કરતા. અને પછી કિમ પુનઃ દર્શનમ, પછી દર્શન થાય, એનો સ્પર્શ થાય, એના ચરણ ધોવા મળે તો શું વાત કરવી. આવા સંતોની તો ક્યાં વાત કરી બાપ. સંતો નથી મફતમાં મળતા, એના મૂળ સુકવવા પડતા. સંતને સંતપણા નથી મફતમાં. નથી મફતમાં ભરી બજારે જોને કોઈ વેચાણા, કોઈ તેલ કડામાં તેલ
મફતમાં મળતા એના મૂળ ચૂકવવા પડતા. સંતોને સંતપણા બાપ એમને નથી મફતમાં મળતા. જેને હૃદયથી સાચા ભાવથી સંતોનું સેવન કર્યું છે ને, ત્યાં તો ભગવાને નોકર થઈને એની સેવા કરવા આવ્યા છે બાપ. સમજાય છે આ વાત? જેને સંતોની સેવા જ કરી છે, ત્યાં તો સ્વયં ભગવાન પણ દાસ બનીને આવે ને સેવા કરે છે. તો આવી રીતના સુંદર કથા મળે. અને ત્યાર પછી આગળ કથા આવે. પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે અતઃ પશ્યામિ સંસિદ્ધિ યોગિનામ પરમં ગુરુમ પુરુષસ્ય યત કાર્યમ મ્રિયમાનસ સર્વદા. કહે છે અતઃ પશ્યામિ સંસિદ્ધિ યોગી નામ પરમમ ગુરુ. એ યોગીઓના પરમ ગુરુ, હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું કે મ્રિય માણસ સર્વદા, જે મૃત્યુના ઘાટ ઉપર પડ્યો એ માણસે શું કરવું જોઈએ? આપણે બધા મૃત્યુના ઘાટ ઉપર સેવી, તો આપણે શું કરવું? આપણા માટે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે મ્રિય માણસ સર્વદા, જે મૃત્યુના ઘાટ ઉપર પડ્યો એને શું કરવું જોઈએ? આપણે બધા કોઈ કાલ પ્રમદિક 2 વર્ષ 5 વર્ષ પછી જાવું તો મૃત્યુના ઘાટે આવી જશે. થોડાક કોક આગા છે ને થોડાક નજીક, કોક ઘાટે પૂજ્યા ને કોક જવાના, પણ મરવાનું તો પાકું જ છે આપણે. તો મૃત્યુના ઘાટે પડી ગયેલા વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે તમે બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. જો મૃત્યુના ઘાટ ઉપર જે વ્યક્તિ હોય એને શું કરવું જોઈએ? એને હું એક ટેબ્લેટ આપું છું 3 ટાઈમની. પરીક્ષિત મહારાજ માનો એમ કહે છે, જો જેને મરવું જ નથી તો આ 3 ટાઈમની 3 ટેબ્લેટ લેવી પડશે. કોને મરવું નથી? તમારે બધાને મરવું? વાહ! પેલું ગામ જોયું કે બધાને મરવું ને કે બધા એમ કે એ તો તમે હાથ ઊંચો નથી કર્યો ને કે હમણાં તમને કેવી હાલો તાર પકડો, તો એમ કે એમ નથી મરવું. એમ તો પકડો અંદર વીજળીનો તાર પકડે એમ, તો એમ નહીં, એમ નથી મરવું કઈ. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે તસ્માદ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વરો હરિ શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્ય ચેતસા ભયમ. કીધું કે જો જેને મરવું જ ન હોય ને એને ભગવાન કૃષ્ણ વિશે શ્રવણ કરે. સાંભળો, પહેલા ભગવાન કૃષ્ણ વિશે શ્રવણ કરવાનું, ભગવાન કૃષ્ણ કીર્તન કરવાના અને ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાનું. કીર્તન, સ્મરણ ને શ્રવણ, આ 3 વસ્તુ કરો એટલે પછી આપણે મરવી નહીં. મરે તો શરીર મરે, આપણે મરતા નથી. આપણે તો અમર થઈ જાય, ભગવાનના ધામમાં આવી જાય બાપ. કારણ કે ભગવાનની કૃપાથી મનુષ્ય દેહ મળ્યો. આવો દેહ વારે વારે નહીં મળે. મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી ફરી નહીં મળે, હે તને નહીં મળે વારંવાર. હે ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તન. વારે વારે આ મનુષ્ય દેહ નહીં મળે, વારે વારે આ નથી મળતો. માંડ માંડ કરીને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. હે તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર, માંડ કરીને દે ભજા નહીં રે ભગવાન. હે ત કરીને એ માટે ખાશો યમના માર પેટ ભરીને, માટે રામ નામ સંભાળ. એ માંડ માંડ કરીને મનુષ્ય દેહ મળ્યો. આ વારે વારે નહીં મળે. આમાં મળ્યો છે ને તો આમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી જો. નહીં કંઈક કુલાડા કે ને આપણી પછી કૂતરાને બિલાડાને બનવું પડે એની કરતાં આ મનુષ્ય દેહમાં જ ભગવાનનું ભજન કરી લ્યો. ભગવાન કે ન દેહ આદ્યમ સુલભમ સ દુર્લભમ. ભગવાન કહે છે ઉદ્ધવ ગીતામાં ઉદ્ધવજીને કહે છે આ મારી કૃપાથી મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, અને જે મનુષ્ય દેહ મળ્યો ની ભજન નથી કરતા સ આત્મઘાતી, તો આત્મના હત્યારા છે.
જો મનુષ્ય દેહ મળ્યો ભજન ન કર્યું, ખાવા પીવા રહેવાનું છોકરા બનાવે એ તો પશુ જાનવરે કરે, એમાં શું મોટી વાત છે? આપણી કરતા દાદા સંતાન ઈ જન્મ આપે છે. હે વરે 5 વાર 7 બસોડિયાને જન્મ આપે છે, ગલુડિયાને જન્મ આપે છે. હે તો એને બધું ભગવાન જીવાડે છે. સમજે છે મારી વાત? પણ આ મનુષ્ય એમ એક એમ જ નહીં, આપણે મોજ કરી લો. પાછું એમ કે એક શબ્દ વાપરે છે મનુષ્ય બધા કે મોજ કરી લો. હું મોજ કરી લે? આ મંદિરમાં ભવડા મોજ થતો હોય છે. દરરોજ રોવો છો, આ હાલતું નથી. આ માર્કેટ સુધરે તો સારું. 2 વર્ષ છે હીરાવાળા રોવે, નથી રોતા? હીરામાં રસ નથી. હીરામાં રસ નથી અને હાડીઓમાં કે હવે કસ નથી. આવું છે રતન પણ કે ટાઈમે બસ નથી. બસ તો ખાલી આવે પણ આવું કેવું ખિસ્સામાં હોવું જોઈએ ને. કે દિવાળીએ કે આ તો હવે કથા છે એટલે જવું પડે, નકર ખર્ચો કરવો જ નહોતો, આવવા જવાનો. બોલો, હા એવું ઘણા ને એવું હતું. એ તો તમે ભલે કહો ને પણ અમે એટલું જાણી જાય ને તમારું. હવે 4 દી છે હારે શું તમારી? એ ભગવાને આવો મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે, માળા કરજો. હરે કૃષ્ણની મહામંત્રની માળા કરજો. અમે અહીંયા હવારમાં તમને દરરોજ માળા શીખવાડવા આવ્યા છે, પણ તમે ક્યાં કોઈ આવો છો? અમે તો હવારમાં 4 વાગ્યામાં આવી જાય તમે કહેતા હોય છો, પણ આ બધા 3 વાગે તો હું વે એ તો કે પ્રભુ પણ હું કરું, ગામમાં માણ ભેગા છે, દિવાળીએ ભેગા થઈ છે. એ ભગવાન રાત હુવા આપી છે, હુવો, જાગવા નહીં. ટાઈમે હુઈ જવાનું, વહેલા ઉઠો. સવારે અહીંયા 6 વાગે એટલે અમે અમારા મંદિરમાં તો બધે 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય. અમે અહીંયા કેટલા વાગે રાખીએ છીએ? 6 વાગે. હવા છે બોલો, તોય નથી આવતા. 2-5 માતાઓ આવે, બીજા તો કોઈ આમાં તો 1-2 જણા અમારા શૈલેષભાઈ એક અને એક કાળુભાઈ 2 જ હતા, બીજા તો કોઈ આવતા જ નથી. તો કાલ બધા આવો, બધા મંગળ આરતીમાં આવો. અહીંયા આપણે ભગવાન આવ્યા હોય ને એની આરતી થાય, તુલસી આરતી થતી હોય, સવારે હવા ચાય આવો. તમને માળા કરતા અમે શીખવાડશું કેમ માળા કરાય. કારણ કે તમે માવા બહુ સોયડા એટલે માળા કરતા નથી. સમજ્યા? બહુ માવા સોયડા. હવે માળાને પકડવાની છે. અને પાછા તો આ કેટલા દાનવી પાછા આમ જો બધા દાન આપે ને, દાન જો સાંભળ્યો, દાન આપે તે લેવા વાળાનો હાથ હંમેશા નીચો હોય કે ન હોય? આમ લે એટલે દેવા વાળાનો હોય ને, પણ એક જ હાથ ઊંચો હોય. તમે જોવો, કોનો ખબર? જે માવો દેતો હોય ને એનો હાથ નીચો હોય ને લેવા વાળાનો ઉપર હોય. જોયું તમે? હાચું ખોટું બોલો? દાનવી નીચે હાથ. તમારા દાનની તો કઈ વાત થાય ને? દાન વાળાનો પણ આ એક જ એવો બોલો, લેવા વાળો મોટો બાપ. પછી લેને કટકો પણ લેવા વાળાને એવું બંધાણ કરી નાખે, પછી ઓલો એને ખવડાવતો થાય, તું હવે લે કે કટકામાં શું કે? અરે એ કટકો તે ઘર વેસાવે. હવે એ 15 રૂપિયાનો માવો આવે, તમારે વધી જાય મને આપજો ને, અમારે ભગવાનનું મંદિર બને, મારે જરૂર છે, મોકલજો. દરરોજ 50 રૂપિયા વધે ને, મહિનાના કેટલા થાય? 1500 કેટલા થાય? મારું ગણિત ઓછું છે. હે 1500 થાય? હા તો 1500 તાર મને કવરમાં લખીને મોકલજો મંદિર ખાતે. હા ભાઈ હું મોકલું છું. બસ હું સ્વીકારી લે ભગવાનની સેવા. શાને માટે માવા ખાઉં છું? શું મળવાનું? પાછા તો એમ કે અમુક તો એવા એના શ્લોકો બનાવ્યા છે, સાંભળવા તમારે. હા તમે એ સાંભળવા જ આવ્યા હોય ને, અહીંયા કથા કહેવાની છે. એમ કે જો કે તમાકુ તલ માત્રેણ બોલે, મંત્ર બોલે, તમાકુ તલ માત્રેણ સપટી સપટી ગોદાનમ. પેલા તલ જેવી આપો ને તો કે છે તમાકુ જરીકે આપો ને તલ દાનમ.
તલનું દાન કરે ને એટલું ફળ મળે એમ કે સપટી સપટી ગોદાનમ, એક સપટી સપટી આપણને ગાયનું દાન મળે. પડીકે પાપ નાશનમ, આખી પડીકી લઈ દે ને એને તો પાપ જ ન રહે કે લે બોલો. આવા તો શ્લોક અમને હમા શીખવાડે. તો પછી હું કહું ભાઈ પડીકે દાનમ, પણ તમને ખબર છે જે પડીકી ખવડાવે એને કેન્સર દાનમ, કેન્સર થાય. હા પછી તો એ જ થાય ને, મોઢા જડબા હડે. હવે તમે જોવો પહેલાં તો એવું બહુ ન આવતું લખેલું. પહેલાં છે ને નાના અક્ષર સરકારે એવો નિયમ કર્યો કે ભાઈ આ સ્વાસ્થ્ય માટે તમાકુ હાનિકારક છે, એ ખવાય નહીં. એટલે ઝીણા અક્ષર લખતા, પણ આ કોઈ વાંચતા જ નહીં. એવું ઝીણું તો આપણે કોઈ લે જ નહીં. એટલે પછી એને શું કરેલું, જડબું હડેલું કેન્સર હોય ને એ દોરવાનું ચાલુ કર્યું. તો એ જડબું હડેલું દોરેલું હોય તોય તે પડીકી નાખીને ખાય. બોલો હવે જડબું શું કા દોરતા છે કેન્સરવાળું? એ વિચાર્યું કોઈ તમે? આ ખાવાવાળા કેટલા ખાય છે? હાથ ઊંચો કરો તો, આમાં તો હાથ ઊંચો કરો. હા બસ એમ દિલથી એક જ ખાય છે. આ કોઈ નહીં આમાંથી. હાથ ઊંચો કરો, વિડીયો નહીં ઉતારતા. બસ હવે માતાઓને કહેવાય નહીં, એને તો હોય નહીં કે એમાં તો હવે માતા હોય માવા ખાય તો, પણ આ નહીં. હા એ માવા ખાય છે. હવે એ તો પેલા શીકણી દેતા એ તો વહી ગઈ ને. પેલા એવું હતું તમે કેમ માવો જેમ શીકણી વાળા દેવા વાળી ને ઓલી સપટી ઉપરથી ભરીને દે. હવે એ તો વહી ગઈ એટલે સારું છે, બજાર બંધાણ વહી ગયું. પણ હજી આ હજી સુધરતા નથી. એ હજી માવા તમાકુ ખાય છે તો એ બંધ કરો. એ તમે આ સતવા બાબાની જગ્યા ભૂમિ અને એમાં જો આ ભાગવત કથા થઈ રહી છે, પ્રણ લઈને જાઓ કે અમે માવા નહીં ખાવી, એવું પ્રણ લ્યો કે માવા કે આ કથામાં સતવા બાબા તમને આપ્યા. હા સ્વીકારી લે, સ્વીકારી લે ને બાબા. હા બોલો કેટલાને માવા ખવડાવે દેવા તમને? બોલો જાગવું છે કોઈને કે હુતું જ રહેવું છે? પણ એમ તમે કહો અમે ગળવી, એમ નથી. તમે ઢીલા ન પડો બાપ, બીજાને પાડી ગયો. માતાઓ સામું જોવે છે કે કોણ બંધ કરે છે ને, એ કોઈ સુધરવાનું છે નહીં. પણ આ તો સાધુ છે એટલે કે ને ખોટું થાય એટલે કે ને હૃદય દુઃખી થતું હોય કે શાને માટે આમ 15 રૂપિયા દરરોજના 20 રૂપિયા થૂકે છે. તમે માવો ખાઓ એ કંઈ એનો કંઈ શરીર સારું નથી થવાનું, રોગ આવશે. અને એ માવા ખાઈને થૂકવાનું, એ તમે 15 રૂપિયાનો માવો નાખો ને અડધો કલાકમાં એ થૂકી જવાનું. શા માટે પૈસા બગાડો છો? ન્યા મંદી નથી આવતી? દરરોજ 50 રૂપિયા એમને થૂકી જાવ છું, ન્યા મંદી નથી આવતી? અને દૂધમાં ભાવ વધે ને તો કે 5 રૂપિયા વધી ગયા, પણ આ 50 દરરોજ થૂકી જાય એનું શું? કાંઈક સંત સાધુ આપણે આ ઘેરે આવે ને, અમારી પાસે કાંઈ નથી, મોઢામાં આવો ભીરો હોય, જાઓ આગળ જાઓ કે એમ કે. પણ આ મોઢામાં ભીરો સાવળ્યો એનું શું? આ સાચું છે ખોટું? હે આ જવાબ તો દો, માથા હલાવો કમજો. હે સાચું છે ને? એ આ તો ઘરના છો ને એટલે બધું બળતું હોય એટલે થાય, નકર આ કાંઈ ન થાય. આ તો તમે બધા આમ એટલા પ્રેમથી કથા ગોઠવી છે, અમને પ્રેમથી બોલાવ્યા એટલે હૃદયથી થાય છે કે આ કંઈક બંધ કરે એટલે બોલવી છે. માવા નહીં ખાઓ, વ્યસન નહીં કરો. અરે અમારા સંપ્રદાયમાં તો ચાય પણ નથી પીતા. હા અમારે આવો નાના નાના 5-7 વર્ષના છોકરાને પૂછો ને તો એમ કે પ્રભુપાજી કીધું કે ચા ન પીવાય. હવે તમાકુ માવાની વાત તો છોડો, ચા પીવું એમાંય કેફી દ્રવ્યો નાખે છે ભૂકીમાં, સમજાય? ચાયની પત્તીમાં બધું દ્રવ્ય નાખે છે અને આપણે એમ થાય લ્યો ને પીવીને મજા કરવી. પણ એ આપણા માટે સારું છે નહીં. એટલે જાગૃત થાવ, જાગો બધા, વ્યસનથી મુક્ત. વ્યસન મુક્ત ગામ એવો તમે એક અભિયાન ઉપાડો કે રતનપર ગામ વ્યસન મુક્તિ ગામ, એવું બનાવો ને, એવું ગર્વ કરો ને. સતવા બાબા પછી આવશે અહીંયા કે હાલો છોકરાઓ સુધરી ગયા છે, આવતા રહે. બોલો હા તમારે ત્યાં નહીં જવું પડે, એ અહીંયા આવશે. લ્યો પણ તમે સુધરો તો પહેલ કરો. હે ગુજરાતનું એવું ગામ બનાવો તમે કે રતનપર ગામ સતવા બાબાનું ગામ છે, વ્યસન મુક્તિ ગામ. લ્યો બનાવો, એ કર્યા જેવું છે. તો આવી રીતના
3 દવા મેં કીધું, 3 ટેબ્લેટ. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે જેને આ મ્રિય માણસ સર્વદા એને શ્રોતવ્યસ્ય, કીર્તિતવ્યસ્ય, સ્મર્તવ્યસ્ય, ભગવાનનું શ્રવણ કરવું, ભગવાનના કીર્તન કરવા અને ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, એને પછી મરણ કાંઈ એનું બગાડી શકે નહીં. તો આવો મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે તો કાંઈક પરમાર્થ કાર્ય કરી અને જીવનને સાર્થક કરજો. પરીક્ષિત મહારાજ કહેવા લાગ્યા અને પરીક્ષિત મહારાજના આવા પ્રશ્નથી સુખદેવ ગોસ્વામી કહે, હે રાજન, તમે બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તમે કોઈ મૂંઝાવ નહીં, ઉદાસ નહીં થાવ. તમારા જીવનમાં હજી 7 દિવસ બાકી છે. ખટવાંગ નામ રાજરસી સાત્વેગ્યામિરા મેગ્યયેશ મુહૂર્તો સર્વમૃષિજ્ય ગતવાન અભયમ હરિમ. કે તમારા કે છે આગળ બહુ સુંદર કથા કે ખટવાંગ નામના રાજા થઈ ગયા, સૂર્યવંશના પ્રતાપી તેજસ્વી રાજા, જે કહે છે કે મુહૂર્તની અંદર 1 મુહૂર્તમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લીધું. તમારે પાસે તો 7 દિવસ છે કે મૂંઝાવ નહીં. આવી રીતના સુંદર સુખદેવ ગોસ્વામી પછી ભગવાનનું મંગલાચરણ કરે અને મંગલાચરણ કરીને પછી સુંદર કહે છે કે ભગવાન સર્વશ્રેષ્ઠ. પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો છે કે તમે બતાવો કે આ સંસારમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? તો નારદજીનું અને બ્રહ્માજીનું સુંદર વાર્તાલાપ છે એનું વર્ણન કરે અને સુખદેવ ગોસ્વામી ચતુશ્લોકી ભાગવતનું ગાન કરે અને પછી કહે છે આગળ ભાગવતની અંદર જે 10 લક્ષણો છે એની વાત કરે છે. સ્વર્ગ વિસર્ગ અત્ર સર્ગો વિસર્ગસ્ય સ્થાનમ પોષણમ ઉત્તય મન્મંતરેશાનુ કથા નિરુદ્ધ મુક્તિ આશ્રય. સ્વર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્મંતર ઈશાનુ કથા નિરોધ મુક્તિના આશ્રય, આ 10 ભાગવતના લક્ષણો છે એની સુંદર કથાનું વર્ણન કરે. અને હવે તૃતીય સ્કંદની શરૂઆતમાં સુખદેવ ગોસ્વામી સુંદર વાત કરે છે. મૈત્રેયજી અને વિદુરજીનો સુંદર સંવાદ આવે. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે વિદુરજી મહાભારત યુદ્ધમાં કે એમાં રહ્યા નહોતા યુદ્ધમાં, અને તીર્થ ભ્રમણ કરતા હતા. કારણ કે વિદુરજીનું દુર્યોધને બહુ અપમાન કર્યું હતું. જે જગ્યાએ આપણું માન ન હોય ને, અપમાન કરતા હોય ત્યાં રહેવાય નહીં. વિદુરજી કીધું ભલે હું આટલા વર્ષ અહીંયા રહ્યો પણ હવે આયા રહેવા જેવી જગ્યા નથી. અને વિદુરજી નીકળી જશે અને ત્યારે એને યમુનાના તટ ઉપર ઉદ્ધવજી સાથે મિલન થયું છે. અને ઉદ્ધવજી સુંદર વાત કરે છે, ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. અહો બકિમ્યમ સ્તનકાલકૂટમ, ભગવાનની દયાનું વર્ણન કર્યું. અને ત્યાર પછી કથા મળે છે કે ઉદ્ધવજી કહે છે કે હવે તમે જાઓ બદ્રિકાશ્રમમાં અને ત્યાં તમને મૈત્રેયજી મળશે અને મૈત્રેયજી તમને સુંદર વિસ્તારથી ભગવાનની કથા કહેશે. જ્યારે ભગવાન સ્વધામ જાતા હતા અને ત્યારે મને આ ભાગવત કથા કહેતા હતા, ત્યારે મૈત્રેયજી પણ હતા. તો એ ભગવાને કીધું હતું કે હે મૈત્રેયજી, તમે આ ભાગવત છે વિદુરજીને કહેજો. વિદુરજીને અંત સમયે ભગવાને યાદ કર્યા હતા. ભગવાન જ્યારે એના નિજ ધામમાં જતા હતા અને ત્યારે છેલ્લે કોઈને યાદ કર્યા હોય તો કોને યાદ કર્યા હતા? વિદુરજીને યાદ કર્યા હતા. તો એટલે તમે બદ્રિકાશ્રમમાં જાઓ, બદ્રીનાથ ધામમાં જાઓ. ત્યાં ગયા છે. સુખદેવ ગોસ્વામી આગળ કહે છે કે વિદુરજી અને મૈત્રેયજીનું મિલન થાય છે અને વિદુરજી સુંદર પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ સંસારમાં બધા સુખની ઈચ્છા રાખે છે તો પછી એને દુઃખ કેમ આવે છે? સુખાની કર્માની કરોતિ લોકે ન તો સુખમ વાન્ય દુરાપરમ વા વિદેહેન ભૂત તતએવ દુઃખમ પદત્રયુક્તમ ભગવાન વદંતન. વિદુરજીએ મૈત્રેયજીને પૂછ્યું કે બધા સુખની ઈચ્છા રાખે છે તો પછી આ દુઃખ કેમ આવે છે? આ સંસારમાં કોઈ કોઈને સુખ નથી આપતું,
કોઈ કોઈને દુઃખ નથી આપતું. આ સંસાર દુઃખનો આલય છે. ગીતામાં ભગવાન કહે છે, મામુ પ્રેત્યે પુનર્જન્મમ દુઃખાલય શાશ્વતમ. આ દુઃખનો સમુદ્ર છે, અહીંયા કોઈ સુખી છે જ નહીં. પોતાના કર્મ પોતાને સુખ આપે, પોતાના કર્મ જ પોતાને દુઃખ આપે. આપને કોઈ આપણા પરિવાર કે ન પરિવાર કે હગા કે વાલા આપને કોઈ દુઃખ આપતું નથી. દુઃખ આપણા કર્મ જ આપને દુઃખ આપે છે. એટલે રામાયણમાં કહેવામાં આવ્યું છે, લક્ષ્મણજી કહે છે કે નિષાદ રાજને કે કાહુ ન કોઈ સુખ દુઃખ કર ભાતા. કાહુ ન કોઈ સુખ દુઃખ કર ભાતા. નિજ કૃત કર્મ ભોગ સબુ ભાતા. નિજ કૃત કર્મ ભોગ સબુ. એટલે નિજ કર્મ, પોતાના કર્મ જ સુખ આપે ને પોતાના કર્મ દુઃખ આપે. એટલે એમ નહીં સમજવાનું મને અમારા ભાઈઓ કે અમારા દેરાણી જેઠાણી બધા દુઃખ આપે. કોઈ આપણે દુઃખ નથી આપતું, કોઈ આપણે સુખ નથી આપતું. સુખ પોતાના કર્મ જ પોતાને સુખ અને દુઃખ આપે છે. રામ ભગતિ મનિઉર બસ જાકે દુઃખ લવલેશન સપને તાકે. અરે જે રામનું ભજન કરે ને, જે કૃષ્ણનું ભજન કરે ને, એને તો આમ નહીં, એના સપનામાં દુઃખ નું આવે. બાપ, રામના ભજનમાં, કૃષ્ણ ભજનમાં એટલી તાકાત છે. જે રામ કૃષ્ણનું ભજન કરે, અહીંયા લખ્યું છે કે દુઃખ લવલેશના સપને હું આયે. અરે રામ કૃષ્ણનું જે ભજન કરે ને, એના સપનામાં દુઃખ નો આવે. એટલે રામનું ભજન કરો. હા, આ રામનું ભજન કર્યું છે અને કોઈ દિવસ કોઈ પ્રકારના દુઃખ કે આવશે જ નહીં. આ જરૂરી છે. રામનું ભજન કરો. આપણા સંતો એ જ કર્યું છે, ભક્તો એ જ કર્યું. ભગવાનના ભજન ગાયા, ભજન કર્યું. આવી રીતના સુંદર વર્ણન આવે. મૈત્રીજીને કાલચક્રનું વર્ણન કરે અને ત્યાર પછી મૈત્રીજી સૃષ્ટિના વિસ્તારનું વર્ણન કરે અને બ્રહ્માજીએ મનુ અને શત્રુપાને સર્જન કર્યા એની કથા આવે. અને ત્યારે મનુ અને શત્રુપાને કહે કે તમે જાઓ કે સૃષ્ટિને સર્જન કરો. મનુ અને શત્રુપા જ્યારે અહીંયા આવે તો જોયું તો પૃથ્વી હતી જ નહીં. પૃથ્વીને કે છે અદિતિના પુત્ર હિરણાક્ષ અને